वातिमलनि विधानसभा अधिवेशननि उननि सालो शर्ट डिस्काशन लामा हामकानो तुई सुमंति साका कांग्रेसनि एमएलए गोपाल राय और सुमुंगनि लगे लगेनो लामताय सुमंति साका तिप्रामथनि एमएलए जोग स्वप्ना देबरमा एमएलए पाथानलाल जमातिया एमएलए फिलिप कुमार रियांग एमएलए विश्वजित कलय बेलेग हामिया नंगि दङ अ हामिया लामानो लामा बिकासिं सागा आमोनो साना लामानो लामा जों लामानो गाहामा फायनाय आंबो सरकारनि अंशिदारनो फायफानो लामाले गाहाम खालायनायनि नांगौ जों नेशनल हाइवे ताबो गाहामखौ चलिखा ताबो एग्जाम्पल दिनाय थांगाय आगे खवाया थांगै आं निजे आगरतला फैदों खवाया थांनानै एक घन्टा नांगौ ताबो 45 मिनिट बायनो सौयो बेलेग गाहामखौ अमहायदिनो जोंतेबो शर्टकाट लामा मास नामनाय सनामनि जाव मास नामनाया ताबो ग्रामनि आं मानदानि अरबना एग्जाम्पल लिवानो तब जुदी मानदाय तब जिरान्या ब्लॉक नि होइते मानदाय यामरंदी नलबगला हलं सिकी मताय दङ आइ दिखै जुदी तेलियामरा फाचा बाखले थांमान मानदाय नि होइते अमहायके लामा फुबुय नेशनल हाइवे नि हाई उसुगिया फानो हाई खिलाई जदि लामार फुकांगाय लामाते गाहाम खिलायके जाओ तब डॉक्टर बो दायित्व मान हानाय जेन पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर तुई डिविजन तुईनाय सार्वे खिलायनायनि दरकार सार्वे खिलायनाय जे नांगौ मानि पर्याप्त परिमाणे रां रुइनाय सामु दति खिलायके जाओ तामनि माने जों नुखा अ प्लाट जेबाबे लामार हामियांखा जेबाबे लामानो स्टंखा अ लामा तासिन सालायगा जे नदी बांगुरना तुइनाय तुइमार बायमानि तुइसार बायमानि आव वाटर रिसोर्स बनबो चीफ इंजीनियर तुइनाय जागा लामा बायखा आबो नायनायनि दरकार तामनि हिमाले तासिन सालायगा आबो सुइस गेट शुधु मानदाय केन मानदाय सिमी सुइस गेट नांगया ताबो उदयपुर सिमी सुइस गेट नांगया प्राय विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव अनेक लामा पगै थाका आरो ब जागाव ब नदीबो सुइस गेट ना जों पासे सेमन कमो और प्राय जागावनो अमहाय लामा बांगन मुंगि थांनायगा बारि थांनायगा गवागि थांनायगा बेर जों गासै सालिया तांनि जतने आरो बायजा जतने आरो सुइस गेट नां जतने आरो लामा बेलेगे हामे लामानो ताइसा गाहाम गतलानाय मागिनाय जदि सरकार दायित्व नाहारि बिरोधी दलका या सुजायगाति खायनाय सामुदं पांखांगाय बेलेनो आं चावमिन बनायलायो डॉक्टर पीडब्ल्यूडी डॉक्टर डिविजन एक्जिक्यूटिव इंजीनियर तुइनाय सार्वे खायनाय बो लामा खायनायनि नांगौ नेशनल हाइवे हाई इंडिया फानो उंतु तुइ सरकार दायनाय para आमचानि लामा बेलायके हाबिया तासिन सामानि जे गराय कामा हाय para आमचायोखा अमहायकेनो गराय कामानि हायनो गारि पुरा चलि खानगाय लामा किचा फुकि फुकै जानाय ताइ लामा फुकै जानाय आसनो तो रास्ता नहीं है बनते आरटी रास्ताগুলো ই পাটগুলো সব ভেঙে এখন মানে যেখানে কি বলবেন আগে রাস্তা ছিল এখন রাস্তায় যে জলে ভেসে গেছে এরকম অনেক অবস্থা আছে কিন্তু আমি যার কথা বলার জন্য এখানে এখন যা বলার জন্য দাঁড়িয়ে আছি আমার এলাকাতে জম্পুই জলা বাজারে বিরাট একটা সমস্যা হয়েছে যে সমস্যাটা হয়েছে চম্পনগর টু
যে পাকনাটা একটা ইয়ে আছে শর্টকাট রাস্তা আছে, আপনারা সবাই জানেন, চম্পননগর বায়া কম্পজলা দিয়ে একটা পুলিশ লাইন দিয়ে ওই করে যাওয়া যে রাস্তা। এই রাস্তা এখন জিরানিয়া পিডব্লিউ দিয়ে করানো হয়েছে কিছু মাস আগে, এটা কমপ্লিট হয়েছে। এখন যেখান থেকে যে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আরেকটা রাস্তা আছে, এটা আঠারোটা দিয়ে জম্পুজল যেটা বাজার দিয়ে দেওয়া যায়, এটা করতে হবে। মাঝখানে এমন হয়েছে বাজারে যে জাস্ট এন্টার, ওইখানে এমন অবস্থা রাস্তার কোনো এখন বলতে গেলে মানুষের, আমি তো এসে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ওই এলাকা থেকে, তো সবাই এখন বলছি এখন এমএলএ করে দিয়েছে, রাস্তা এখন করতে পারেনি, কারণ মেন এটা আমার নিজস্ব বাজার এবং জম্পুজলা এটাই একটা মেন বাজার যেটা পাবলিক সবাই এসে। কিন্তু এটা কি হয়েছে এমবিসির কাছে, আমি অনেক তথ্য নিয়েছি, পিডব্লিউর সঙ্গে কথা বলেছে এবং এলপিডির সঙ্গে কথা বলেছে, এটা লাস্টে পাওয়া গেছে এটা এমবিসির কাছে। তো আমি এমবিসির ডাইরেক্টরের কথা বলেছি, তো স্যার আমরা ঠিক আছে, এটা মনে হয় যে রিপেয়ারিং এমবিসি যে রিপেয়ারিং ট্যান্ডারটা এটা শেষ হয়ে গেছে। এখন এমবিসি কিছু করে না, স্টেট পিডব্লিউ কিছু করে না, এইভাবে চলছে। মানে কেউ যদি যায় বুঝবেন এখানে কি হচ্ছে, এটা কি পাবলিক জন্য প্রতিনিধি না এরকম ভাবছে, কারণ পাবলিক তো আর কেউ কিছু বুঝে না, এটা কি এমবিসির কাছে আছে না এসএসএল কাছে আছে না স্টেট পিডব্লিউর কাছে আছে, পাবলিক তার বুঝে না। পাবলিক শুধু একটাই কথা বলে এখানে এমএলএ কিছু করে না। আর আমি এটা নিয়ে অনেকবার একটু হাউসে অনেকবার কথা বলেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত সলিউশন পাইনি। এরপরে আমি বলেছি যে এমবিসির যে ডাইরেক্টরের কথা বলেছে উনি বলেন স্যার আমাদেরকে তো স্টেট গভর্নমেন্ট টাকাই দেওয়া হয়, তো এখন পিডব্লিউ এটা কেন দিতে চাইতেছে না, কেন যে রাস্তা অনেক খারাপ, তো কেউ ডিসিশন নিচ্ছেই না। তো এই রাস্তা যেগুলো কে ভাববেন, কে চিন্তা ভাবনা করবেন, আর আমি তো কিছু বুঝতেছি না, এখন বুঝতেছি না এটা কি হবে কি না হবে, কারণ কি বিজনেসের কথা বলেছেন কিছু হচ্ছে হ্যান্ডওভার হচ্ছে, তো যেহেতু পিডব্লিউর কাছে হ্যান্ডওভার না হয় তারাও করতে চাইতেছে, তো পাবলিক তো সাফার হচ্ছে। তো আমি চাই না পাবলিক সাফার হোক, তো তার জন্য আমি অনারেবল স্পিকারের মাধ্যমে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে আমি এই রিকোয়েস্ট করবো, যেটা এমবিসিসি যতগুলো রাস্তা আছে, এসএসএল যতগুলো রাস্তা আছে, এটা একটু বিবেচনা করে যে কি কোন অবস্থাতে আছে। এরকম আমি জানি এরকম প্রায় 20-22টা লোকেশন আছে, রাস্তা আছে যেটা একদম বাংলাদেশের মতো, তো এটা সব ম্যাক্সিমাম 50 রাস্তা কয়েকটা এসএসএল কার্যন করে আছে, এবং আমি জম্পুজলাতে এই দুর্ভাগ্যবশত কারণে এই একটা আবার আমার এমবিসির কাছে আছে। তো এইগুলো তো আমাদের রাজ্যের যারা মন্ত্রীরা আছেন, যারা রেসপন্সিবল পারসন, তারা দেখা উচিত। আমি এটা রিকোয়েস্ট করবো আমার এই জম্পুজলা রাস্তা তো একটু কালি দেখে নিন, আর এটা হচ্ছে আপনার চম্পননগর থেকে এটা বায়া জম্পুজলা, এটা উদয়পুর যাওয়ার রাস্তা। আর একটা ওইখানে জাস্ট আমি এক করতে চাই, জম্পুজলাতে এটা এই মেন রোড হচ্ছে, মেন রোড হওয়ার ফলে কি হয়, ওইখানে যেদিন মার্কেট হয় সেদিন প্রপার সেন্টিগ্রেড মোটর স্ট্যান্ড থাকার না কারণে সব অটোগুলা ওইখানে বাজারে 60টা সব আসে, আর মেন রোড হয়ে গেছে এখন এটা মানে মোটামুটি এই রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাফেরা করে, আর সব মানে ব্যবসায়ীরাও সাফার করতে হচ্ছে, যারা পাবলিকও সাফার করতে হচ্ছে, তার জন্য মোটর স্ট্যান্ডও কিছু দেখলে পাওয়া পরে আমি চাইবো মাননীয় মন্ত্রীর কাছে দেখুক, বিবেচনা করুন, আর আমার রিকোয়েস্ট থাকবো এটা রিজলভ হলে জনগণের জন্য জম্পুজলা এলাকাবাসীর জন্য ভালো হবে। ঠিক আছে, আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে নতুন করে আপগ্রেড হচ্ছে এবং সাবরুম অবধি, এগুলো সাবরুমের রাস্তায় ঠিক আছে, হ্যান্ডওভার হয়েছে, কিন্তু ভায়া আমবাসা কুমারঘাট এখন হ্যান্ডওভার হয়নি, কাজ চলছে, কয়েকদিও হয়। যে পরিমাণ ড্যামেজ ইভেন বিফোর দিস প্লান্ট, আমার রিকোয়েস্ট থাকবে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে তিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে যে তার প্রধান যারা টেকনিক্যাল এবং অন্যান্য যারা দেখেন তাদেরকে নিয়ে এসে বলা, সাইকেলের পাহাড় ভেঙে পড়েছে, তার জন্য ন্যাশনাল এনএসএসএলকে আমি বুঝতে পারি পাহাড়
একটু সমতলের রাস্তা যেগুলো একটু এলিভেটেড করা হয়েছে, এটাও হয় এগুলো ডিপ্রেশন অথবা আর্ধেক হয়ে গেছে। এটা তো হওয়া উচিত, এটা ভেরি সিরিয়াস, তাদের একটা কোয়ালিটির প্রশ্ন, এটা দেখা যায়। সেকেন্ড হলো যে এসএসসিএল এবং এনবিসিসি যারা পিএমজিএস এর রাস্তা করেছে, সবাই বলেছেন দুর্লভ অবস্থা। এগুলো নিয়েও পূর্ত দপ্তরের তরফ থেকে সম্ভব হলে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ সেই ডিস্ট্রিক্টের যারা জনপ্রতিনিধি তারা চাইলে তারাও থাকতে পারবে, এরকম একটা রিভিউ মিটিং করে পরে কেন এগুলি ঠিকভাবে হচ্ছে না, ওই পক্ষেরই অনেক সদস্যরা বলছেন। আমার মনে হয় সিরিয়াসলি একটু জিনিস সরকারের বিবেচনা করা উচিত। ঠিক আছে, কনসার্ন ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীর কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, কারণ সবাই আজকে রাস্তা নিয়ে আলোচনা চলছে। তো as a representative of my Ambinagar constituency, অন্য কোনো কনস্টিটুয়েন্সি কথা আমি বলবো না। প্রায় আমি এখানে জয়েন করার পরে বা ইলেক্টেড হওয়ার পরে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্টের আন্ডারে রাস্তাগুলি হবে বলে আমার এরিয়ার মধ্যে প্রায় 14টা রুটস সিলেক্টেড হয়েছে এবং ফাইনালাইজেশন হয়েছে প্রায় 12টা। এর মধ্যে এখন অবধি প্রায় 1 বছর পেরিয়ে গেছে, একটা টেন্ডারও হয়নি। কি কারণে দিলে হচ্ছে সেটা আমি অনারেবল স্পিকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি জানতে চাইব। এবং আরো একটা, যেহেতু রাস্তা নিয়ে কথা এখানে হচ্ছে, 674 নিত্যবাজার হচ্ছে আপনাদের বাগমা বিধানসভা কেন্দ্রে নিত্যবাজার জায়গাটা অবস্থিত এবং ছেচুয়া হচ্ছে আমার অ্যাসেম্বলির মধ্যে পড়ে। তো অ্যারাউন্ড 22 কিলোমিটার ছেচুয়া থেকে ওই রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। আর এই রাস্তাটা যদি হলে আমাদের অম্পিনগরের বাসিন্দারা এবং যারা কিল্লা বাগমায় বসবাস করে ওই এলাকার বসবাসকারী লোকেরা ওনাদের অনেক সুবিধা পাবে। আমি শুনলাম প্রায় 1 বছর কাছাকাছি হয়ে গেছে, 674 রাস্তা টেন্ডার হয়ে গেছে এবং এখনো চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের টেবিলে পড়ে আছে, তাই আমি শুনলাম। তো যেন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে আমি এই নজরটা আনতে চাইব। এই রাস্তা খুবই ইম্পর্টেন্ট, একটা অ্যাসেম্বলি থেকে আরেকটা অ্যাসেম্বলির মধ্যে একটা কানেকশন হওয়ার একটা সুযোগ যেহেতু এসেছে। সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো, কারণ অ্যাপ্রুভ হয়েছে, টেন্ডার হয়েছে, এখন শুধুমাত্র এক্সিকিউশন হওয়ার বাকি। তাই আমি হাউজের মাধ্যমে বা হাউজে আমি এই কথাটা বললাম। এবং আমাদের মাননীয় সদস্য বিশ্বজিৎ কলেজ করেছেন এনবিসিসি রাস্তা নিয়ে আমার এরিয়ার মধ্যে প্রায় 6টা এনবিসিসি আন্ডারে রাস্তা আছে। ওনারা কোন সময় কি করে চলে আসেন আমরা কোনো কিছুই পাত্তা পাই না। এখন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে যখন ডিএমের সঙ্গে কথা হয়, মিটিং হয়, সেই সময় যারা এনবিসিসি নিয়ে পরিচালনা করেন ওনাদেরকে বললেও ওনারা কিছুতেই কোনো কাজই করেন না এবং কোনো কর্মপালনই করেন না। তো মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমি আপনার মাধ্যমে একটা অনুরোধ চাইব যেন নেসেসারি অ্যাকশন কিভাবে নেওয়া যায়, কারণ এভাবে গাফিলতি হলে পরে এনবিসিসি রাস্তাগুলির যে অবস্থা নতুন। Sir, it is a great concern for the treasury also. আমি যেটা বলবো যে আপনি তো স্যার আপনাকে বলতে হবে না, কারণ আপনি তো ট্রাভেল করেন ধর্মনগর থেকে আগরতলা। রাস্তার অবস্থা বর্ষা
আমাদের ফ্লাডের আগেও অত্যন্ত দুরবস্থা ছিল। আর ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত বললাম আগরতলা হয়ে, তার বাইরে যেমন আমার একটা দরকার ছিল, আমি ভায়া অমরপুর আমি এতে গিয়েছিলাম, এত বাজে অবস্থা, যখন গাড়িটা চলে মনে হয় ঘোরায় চলেছে, ইট ইজ সো ব্যাড। আর এই বর্ষার পরে তো কি একটা অবস্থা হবে আমি বুঝতে পারি না। স্যার এখানে এই আমাদের মানে আমাদের সরকার এই নতুন সরকার 2018-19 পাবলিক ওয়ার্কস রোডস এন্ড বিল্ডিং, স্যার তখন বাজেট ছিল 569 কোটি 98 রোডস এন্ড, তারপরে স্যার আসুন 2019-20 বাজেট ছিল রোডস এন্ড বিল্ডিং and 13 kilometer out of 26, 13 kilometer is Kanchanpur to Dalda is under PMGSY, and the other remaining 13 kilometer from Dalda to Anandabazar under falls under HSCL. So it's very pathetic to say that the road condition, the only road condition, the only highway road connecting several 50 to 60,000 population is in very bad shape. The problem here is under a triparty agreement, I think with the HSCL or whatever agency and state government and the central government, long time back, during the maintenance period, the concerned agency are not doing the maintenance period. So not timely doing the maintenance, the road is in such a condition that it's not walkable. I have raised these issues, I have written a letter to different concerned, Chief Secretary, DM, Honorable CM, because this road is the only lifeline. I request, not only this, under 60 constituencies there are so many roads that are under different agencies like HSCL and NHIDC. Because of their untimely things, mostly accident, people are patients, children, pregnant women, they are suffering, and it has taken a very toll on their daily. So I request that concerned department to take all these roads under state government, because there is a problem here, as Mr. Kola has said. As it is under HSCL or NHIDCL, PWD are not able to do the maintenance work, or neither the HSCL or NHIDCL are concerned to do the repairing work. So in between, the daily commuter and the villager are suffering. For an example, sir, here under HSCL road, Brikhampara, that is from Upper Tosta, Brikhoto to Upper Tosta road, Punnojaipara, TSR, Camp to Dohranpara. So these are some roads that neither the PWD are able to do repairing work, or neither the concerned agency which are assigned are doing the repairing work. So I would request the government to look into this matter and expedite the process of taking over. And one more thing, sir, as we know that Jampui Hill is the only hill station that in our state, and where lots of tourists come. But Jampui Hill. So here under NHIDCL, the National Highway 208 has been constructed. But here there is one problem, that is Klaxi. I think everyone is aware of that landslide, irrespective of rain or non-seasonal rain. Here, even
will just like to inform, like even the situation in the Klaxi, the landslide is so much dangerous that the villager, in 17 to 20 families has been relocated, and it is at the brink of relocating the whole village. And even it so happened that some dead body under burial ground has been shifted to another location. So we are waiting for a disaster any time. And during this rainy season, the situation is very pathetic and it's very risky to travel also. So I will request, even I think the concern has been, some technical scientists has also come and did the survey, but till now there is no solution. So the tourists are unable to go and visit the Jampui, as well as the local villager from the Jampui hill or from the Kanchanpur who would like to travel here and there to Jampui, they are unable to take the road. And if they are somehow able to travel, but it is very risky. Every movement of time, there can be a landslide, there can be the life of the traveler or commuter can be danger. So I request the government, to the concerned department as well as our state government to kindly look into it, because right now it's after the rainy season it will be a winter, so lots of tourists will come, and at least if the tourists cannot go, then I think some revenue will be lost for our state buffer. So I humbly request to